تاریخ کے پنوں کی سیاہی بننے والا وہ فرعون جو کبھی یہ دعویٰ کیا کرتا تھا یعنی میں ہوں سب سے بڑا خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدبخت کو عبرتناک موت دے کر اس کو غرق کر کے یہ ثابت کر دیا کہ سب سے بڑا خدا کون ہے۔ پیارے دوستو، ویسے تو مصر کی تاریخ میں بہت سارے بادشاہ گزرے، لیکن جس فرعون کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ایسا بدبخت فرعون تھا جو خود کو خدا کہلواتا اور اپنی پوجا کروایا کرتا تھا، اور جو لوگ اس کو خدا ماننے سے انکار کرتے یہ ان پر ظلم و ستم کرتا اور مصر کا مشکل ترین کام یہ ان سے کروایا کرتا۔ پیارے دوستو، فرعون کس قدر بدبخت اور لعین شخص تھا، اس کی بدبختی کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہلاک کیا اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا تو اس وقت اس کی لاش کو نہ تو پانی نے قبول کیا اور نہ ہی زمین نے قبول کیا، بلکہ اس کی لاش اس روئے زمین پر قیامت تک یوں ہی جلتی اور سڑتی رہے گی اور پوری دنیا کے ہر ایک انسان کے لیے عبرت کا نشان بنی رہے گی۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون کی شادی کیسے ہوئی اور فرعون نے زبردستی کس طرح مصر کی سب سے حسین و جمیل اور پاک دامن عورت سے شادی کی، اور کس طرح فرعون نے اپنی طاقت کے زور پر مصر کی سب سے خوبصورت عورت کو اپنی بیوی بنایا، اور فرعون میں سے کتنی اولاد پیدا ہوئی، اور کائنات کے سب سے بڑے کافر فرعون کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اور کس طرح فرعون کی بیوی ایک کافر کی بیوی ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات اور اس کی وحدانیت پر ایمان لے کر آئی، اور وہ کون سا ایسا کام تھا جو فرعون کی بیوی نے کیا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کو یہ انعام عطا فرمایا کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کی بیوی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل فرمائے گا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، فرعون جب مصر کا بادشاہ بنا تو مصر کا بادشاہ بنتے ہی اس نے اپنی خواہشات کو پورا کرنا شروع کر دیا، اور فرعون نے مصر کے اندر خدائی کا دعویٰ کر دیا اور تمام لوگوں کو اپنی پوجا کرنے کا حکم دیا۔ جو لوگ اس کو اپنا خدا مانتے یہ ان کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آتا، اور جو لوگ اس کو خدا ماننے سے انکار کرتے یہ ان پر ظلم و ستم کرتا اور معاذ اللہ ان کو قتل کر دیا کرتا۔ پیارے دوستو، فرعون نے جب شادی کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے مصر کی سب سے حسین و جمیل اور خوبصورت عورت کا انتخاب کیا۔ فرعون نے ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کا پیغام پہنچایا۔ ناظرین محترم، ریان بن ولید وہ بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی بادشاہ کی آل و اولاد میں سے تھی، اور ریان بن ولید بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، اور اسی بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنایا تھا۔ پیارے دوستو، فرعون جو کہ ایک جابر اور ظالم بادشاہ تھا اور یہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا، لہذا جب فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کا پیغام پہنچایا تو یہ پیغام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والدین کو ناگوار گزرا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ماں باپ اس رشتے سے ناخوش تھے اور وہ فرعون کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن فرعون جو کہ مصر کا بادشاہ تھا لہٰذا اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ زبردستی شادی کر لی، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ دھمکی دی کہ اگر انہوں نے فرعون کے ساتھ شادی نہ کی تو وہ ان کے والدین کو قتل کر دے گا۔
चुनाचे इस तरह फरआउन ने अपनी ताकत के जोर पर हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा से शादी तो कर ली, लेकिन शादी के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को फरआउन से महफूज रखा और फरआउन सारी उम्र हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा पर कादर न हो सका। रवायात में आता है कि जब शादी की पहली रात फरआउन अपनी बीवी से हम बिस्तर होने के लिए अपने कमरे में दाखिल हुआ तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरआउन पर नींद का ऐसा गुलबा डाला कि वो सारी रात सोता रहा। और बाज रवायात में आता है कि फरआउन शादी की पहली रात नामर्द हो गया था, जिसकी वजह से फरआउन सारी उम्र हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा पर कादर न हो सका। और इस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने उस पाक दामन खतून को फरआउन से महफूज रखा। और बाद मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि फरआउन को शादी के बाद एक ऐसी बीमारी लाहक हो गई थी कि जिसकी वजह से तबीबों ने फरआउन को सोहबत करने से मना कर दिया था। यही वजह थी कि फरआउन सारी उम्र हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ सोहबत न कर सका। प्यारे दोस्तों, चूँकि हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा उस बादशाह की औलाद में से थी जो अल्लाह तबारक व ताला के बरगजीदा नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुका था और खुद भी हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा एक पाक दामन और नेकूकार खतून थी, लिहाजा उस वजह से फरआउन की नापाक जिस्म से पाक रखा और उनकी अजमत को सलामत रखा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि फरआउन की कितनी औलादें थी और जब फरआउन नामर्द हो चुका था तो फरआउन की औलाद कैसे पैदा हुई। अब रवायात के अंदर फरआउन की एक बेटी का जिक्र मिलता है, लेकिन मुफस्सिरीन उसके बारे में तहरीर फरमाते हैं कि ये बेटी फरआउन की अपनी बेटी नहीं थी, बल्कि उस लड़की को फरआउन ने किसी से लेकर पाला था। और चूँकि अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को फरआउन से महफूज रखा था, लिहाजा उस वजह से फरआउन की अपनी कोई भी औलाद न थी। प्यारे दोस्तों, वो फरआउन जो खुद खुदाई का दावेदार था, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी बीवी को ईमान की दौलत क्यों अता फरमाई और फरआउन की बीवी को अल्लाह तबारक व ताला ने ईमान के साथ साथ जन्नत और जन्नत के साथ साथ अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा होने का शरफ क्यों अता फरमाया। उसके बारे में मुफस्सिरीन अरशाद फरमाते हैं कि एक रात फरआउन ने ख्वाब देखा कि उसका महल नाबूद हो गया है। खौफ और दहशत की वजह से फरआउन का सारा जिस्म लरजने लगा। चुनाचे फरआउन ने अपने दरबार के अंदर तमाम नजूमियों को इकट्ठा किया और उनके सामने अपने ख्वाब को रखा और उसकी ताबीर मालूम करने का कहा। तो नजूमियों ने फरआउन के ख्वाब की ये ताबीर बताई कि बनी इसराइल के अंदर एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत को तबाहो बर्बाद कर देगा और तुम्हारी सल्तनत को खत्म कर देगा। चुनाचे फरआउन ने जैसे ही ये ताबीर सुनी तो फरआउन गजबनाक हो गया और उसने मिस्र के अंदर ये हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल के अंदर जो भी बच्चा पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए और बनी इसराइल के मर्दों को रोक दिया जाए कि वो अपनी औरतों के बिल्कुल भी करीब न जाएं। चुनाचे उसी कत्लो गारत के दौरान अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी शान की जलवागिरी दिखाई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ ले आए। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने कत्लो गारत के खौफ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक के अंदर डाला और उस संदूक को अल्लाह तबारक व ताला पर तवक्कल करते हुए दरिया के अंदर डाल दिया। चुनाचे कुदरते इलाही से ऐसा हुआ कि उस दरिया में से एक नहर फरआउन के महल के करीब से गुजरती थी। वो संदूक उस नहर में से होता हुआ फरआउन के महल के करीब आकर रुक गया। फरआउन ने जब संदूक को देखा तो उसने अपने हवाइयों को ये हुक्म दिया कि इस संदूक को मेरे पास लाया जाए और उसको लाकर खोला जाए और देखा जाए कि उस संदूक के अंदर क्या है। और बाज रवायात में आता है कि फरआउन
फरआउन की बीबी उस वक्त अपनी कनीजों के साथ वहाँ पर मौजूद थी और जब उस संदूक को खोला गया तो उसमें से एक नहायत ही हसीनो जमील और खूबसूरत बच्चा मौजूद था। इस तरह फरआउन की बीवी हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई और हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस बच्चे का नाम मूसा अलैहिस्सलाम रखा, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत आसिया अलैहिस्सलाम को पानी और दरख्तों के दरमियान से मिले थे। बनी इसराइली ज़बान के अंदर पानी को माँ और दरख्तों को सा कहा जाता है। इसी वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम मूसा अलैहिस्सलाम रखा गया। प्यारे दोस्तों, रवायात में आता है कि जब फरआउन की बीवी ने उस संदूक को खोला, उसमें मौजूद बच्चे के चेहरे पर ऐसा नूर था तो उस नूर को देखते ही फरआउन की बीवी ने उसे अपना बेटा बना लिया और फरआउन की बीवी फरआउन से कहने लगी कि ये बच्चा तेरे और मेरे आंखों की ठंडक है, उसे हरगिज कत्ल मत करना। उस वक्त फरआउन अपनी बीवी से कहने लगा कि ये बच्चा तुम ही रख लो, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। हदीस पाक में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर फरआउन अपनी बीवी की तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहता कि ये बच्चा मेरी आंखों की भी ठंडक है तो अल्लाह तबारक व तआला जरूर फरआउन को ईमान की दौलत अता फरमाता और वो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आता। लेकिन फरआउन चूँकि बदबख्त था, उसके नसीब में ईमान था ही नहीं, लिहाजा उस वजह से फरआउन ने इस बात का इकरार ही नहीं किया। प्यारे दोस्तों, हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा शादी के पहले ही दिन से फरआउन के जुल्मो सितम के खिलाफ थी और फरआउन के जुल्मो सितम के खिलाफ एक पहाड़ बनकर खड़ी रही। और जब फरआउन का जुल्मो सितम हद से बढ़ गया और अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला फरआउन के जादूगरों से हुआ और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असाए मुबारक ने एक बहुत बड़ा अजदहा बनकर जादूगरों के तमाम छोटे छोटे सांपों को निगल लिया तो उस वक्त फरआउन की बीवी हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये अजीमुल शान मौजज़ा देखकर अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आई। लेकिन जब हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने अपने ईमान के बारे में किसी को ना कुछ बताया और काफी दिनों तक अपने ईमान को फरआउन से छुपाए रखा, लेकिन जब फरआउन ने खुदाई का दावा किया और खुद को खुदा कहलवाने लगा और लोगों से अपनी पूजा करवाने लगा तो ये बात हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के ईमान को बिल्कुल भी गवारा न थी और हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा खुलकर मैदान में आ गई। उस वक्त हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरआउन के इस अमल की सख्त मुखालफत की। चुनाचे जैसे ही फरआउन को इस बात का पता चला कि मेरी बीवी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ला चुकी है तो बदबख्त फरआउन ने हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा पर जुल्म सितम करना शुरू कर दिए और फरआउन ने रोजाना हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को तरह तरह की अजीतें देना शुरू कर दी। लेकिन फरआउन का हर तरह का जुल्म सितम भी हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के ईमान को कमजोर न कर सका, बल्कि हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा का ईमान दिन ब दिन बढ़ता गया। फरआउन ने बहुत कोशिश की कि फरआउन की बीवी अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को छोड़ दे और दोबारा कुफ्र शिरक की तरफ वापस लौट आए, लेकिन फरआउन की तमाम तर कोशिशों को हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नाकाम बना दिया और हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का नाम पुकारती रही और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में ही मसरूफ रही। और इसी तरह बनी इसराइल का जो भी शख्स फरआउन को अपना खुदा मानने से इनकार करता और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आता तो फरआउन उस शख्स पर तरह तरह के जुल्म सितम करता और माज़अल्लाह उनको कत्ल कर देता। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा फरआउन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले एक शख्स को, जिस शख्स को कुरान पाक में मोमिन
والے فرعون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس شخص کو بڑی بے دردی کے ساتھ فرعون نے قتل کر دیا۔ چنانچہ اس شخص کے قتل کے بعد فرعون کی بیوی سے رہا نہ گیا اور فرعون کی بیوی کھلے عام فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون نے جب دیکھا کہ میری بیوی ہی میرے خلاف ہو چکی ہے اور وہ کھلم کھلا میری مخالفت کر رہی ہے تو فرعون کے اندر غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ تو فرعون نے اپنی بیوی کو دردناک طریقوں سے اذیتیں پہنچانا شروع کر دی۔ اس بدبخت فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بڑے بڑے ظلم کے پہاڑ گرائے اور اس کو طرح طرح کی اذیتیں دی اور ان کو مارا اور زد و قوم کیا۔ اور فرعون نے اپنے ظلم کی انتہا یہاں تک کر دی کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دونوں پاؤں اور دونوں ہاتھوں کے اندر لوہے کی کیلوں کو ٹھوک دیا، جہاں تک کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہل بھی نہ سکتی تھی۔ اور اس کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے پر ایک بھاری بھرکم پتھر کو رکھ دیا گیا اور ان کو گرم ریت پر لٹا دیا گیا اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پانی بھی بند کر دیا گیا۔ ناظرین محترم، اس طرح فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اپنے ظلم کی انتہا کر دی، لیکن ان تمام تر مظالم کے باوجود حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایمان ذرا برابر بھی کمزور نہ ہوا، بلکہ ان کا ایمان مزید بڑھتا گیا اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ایمان پر ثابت قدم رہی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اس قدر دردناک طریقے سے ظلم و ستم کیا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم کی کھال تک کو اتروا دیا اور اس کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک بھاری بھرکم پتھر کو گرا دیا گیا، جس کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا شہید ہوئی اور اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ پیارے دوستو، اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر ایمان لے آئی اور فرعون کے تمام تر مظالم کو پوری عمر برداشت کرتی رہی، یہاں تک کہ مرتے دم تک فرعون نے اپنے تمام تر مظالم کی انتہا کر دی۔ لیکن اس کے باوجود حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ تبارک و تعالی کی پاک ذات کو نہ چھوڑا اور اپنے ایمان کی مضبوطی سے تھامے رکھا اور بالآخر اسی ایمان اور اللہ تبارک و تعالی کی محبت کو لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس ایمان اور اس محبت سے اس قدر خوش ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ انعام عطا فرمایا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ تبارک و تعالی کے سب سے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت کے اندر بیوی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔